Hello students, welcome back to my channel. In this video, I am going to give you a brief lecture on essential organs of a flower. ప్రీవియస్ వీడియోలో నాన్ ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాము. ఈ వీడియోలో ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్స్ గురించి నేర్చుకోబోతున్నాము. నాన్ ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్స్ ఏంటి? కేలిక్స్ అండ్ కొరల్లా. దెన్ వాట్ ఆర్ ద ఎసెన్షియల్ ఆర్గాన్స్? Essential organs nothing but they meant for the reproduction. They contain sexual organs. That's why they are called essential organs. Okay. So andrecium, gynecium ni manam essential organs of a flower antunnam. Andrecium anedi male reproductive organ, gynecium anedi female reproductive organ. Let's see students. So let's see first andrecium. Okay students. So andrecium is the third whorl of a flower and also it is the outer whorl of essential organs. Here you can see the andrecium students. So andrecium is the third whorl of a flower. First and second whorls are nothing but non-essential organs and third and fourth whorls are nothing but essential organs. Okay students. So andrecium is made up of stamens. Okay, so they are the male reproductive organs. Okay students, andrecium contains stamens. So andrecium is complete whorl is called as andrecium. Individual is stamen. Stamen will produce pollen grains or also called as microspores. You have to remember this. So each stamen has two parts. Here you can see the parts. చూడండి, ప్రతి స్టేమెన్లో టూ పార్ట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఫిలమెంట్, రెండు యాంథర్. ఇది ఫిలమెంట్, ఇది యాంథర్. ఓకే స్టూడెంట్స్. సో దే ఆర్ ఫిలమెంట్ అండ్ యాంథర్. సో యూ కెన్ సీ ద ఫిలమెంట్. Filament is nothing but the lower stalk-like structure of the stamen is called as filament. So whereas anthers are, these are the anthers. Okay. So the upper swollen part of the stamen. So stamen ante enti? Upper swollen part and stalk-like filament. This is called stamen. You have to remember. Okay students. So anther is nothing but the upper swollen part of the stamen. So that produce pollen grains. So anther lopala pollen grains అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. Anther bears one or two sac-like structures. They are known as lobes. They produce pollen grains. Here you can see single anther contain two lobes. Okay. So they produce pollen grains students. Okay. So depending upon the lobes, the anthers are of two types. Dithecous anthers, monothecous anthers. Lobes ennuన్నాయి అనే దాన్ని బట్టి anthers అనేవి two types. Dithecous and monothecous. Dithecous anthers అంటే ఏంటి అంటే the two lobed anthers. చూస్తున్నారు కదా ఇమేజ్లో two lobes ఉన్నాయి. So that anther is called as dithecous anther. ఇది మీరు దతురాలో చూడొచ్చు. ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ దతురా. సో లెట్స్ సీ ద సెకండ్ వన్, మోనోథీకస్ యాంథర్. చూస్తున్నారు కదా, సింగిల్ లోబ్ ఉంది. ఓకే. సో యాంథర్లో సింగిల్ లోబ్ ఉంది. యాంథర్లో టూ లోబ్స్ ఉంటే కనుక డైథీకస్ అని, సింగిల్ లోబ్ ఉంటే కనుక మోనోథీకస్ యాంథర్ అని అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి హైబిస్కస్. మోనోథీకస్కి హైబిస్కస్ ఎగ్జాంపుల్, డైథీకస్కి దతురా ఎగ్జాంపుల్. Let's see the attachment of filament to the anther. Andrecium is made up of stamens. స్టేమెన్, సింగిల్ స్టేమెన్ని మీరు చూసినట్టయితే ఒక ఫిలమెంట్ ఉంటుంది, యాంథర్ ఉంటుంది. మరి యాంథర్కి ఫిలమెంట్ అటాచ్ అయి ఉంటుంది కదా. లెట్స్ సీ ద అటాచ్మెంట్ ఆఫ్ ఫిలమెంట్ టు ద యాంథర్. సో ద ఫిలమెంట్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద యాంథర్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్. ఓకే. సో లెట్స్ సీ. There are four types of attachments. యాంథర్కి ఫిలమెంట్ అతుక్కునే మోడ్ ఉంది కదా, దాన్ని బట్టి 4 types of attachments ఉన్నాయి. లెట్స్ సీ. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ బేసి ఫిక్స్డ్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ డార్సీ ఫిక్స్డ్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ అడ్నేట్,
and fourth one is versatile. Let's see one by one. So basifixed అంటే the filament is attached to the base of the anther. చూడండి, ఇమేజ్ చూడగానే మీకు అర్థమవుతుంది. సో యాంథర్ యొక్క కరెక్ట్గా బేస్లో అతుక్కొని ఉంది ఫిలమెంట్ అనేది. సో ఇలాంటి యాంథర్ని మనం ఏమంటాము అంటే, సో ఇలాంటి స్టేమెన్ని మనం ఏమంటాము అంటే బేసిఫిక్స్డ్ స్టేమెన్ అని అంటాము. ఓకే స్టూడెంట్స్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ డార్సిఫిక్స్డ్. థర్డ్ ఇమేజ్ చూడండి, దిస్ ఈజ్ డార్సిఫిక్స్డ్. సో ద ఫిలమెంట్, ఇది ఫిలమెంట్ అటాచ్డ్ టు ద యాంథర్ ఆన్ ద మిడ్ డార్సల్ సైడ్. సో డార్సల్ సైడ్లో మిడిల్ పార్ట్లో అతుక్కొని ఉంటుంది. సో అది దానికి ఎగ్జాంపుల్ హైబిస్కస్. బేసిఫిక్స్డ్కి ఎగ్జాంపుల్ దతూరా అండ్ డార్సిఫిక్స్డ్కి ఎగ్జాంపుల్ హైబిస్కస్. లెట్స్ సీ ద థర్డ్ వన్. థర్డ్ వన్ ఏంటి? ఎడ్నేట్. ఎడ్నేట్ అంటే ఏంటి అంటే, సో చూడండి ఇమేజ్, సెకండ్ ఇమేజ్ చూడండి. ఎడ్నేట్ అంటే ఏంటి అంటే ద ఫిలమెంట్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద హోల్ లెంత్ ఆఫ్ ది యాంథర్. చూస్తున్నారు కదా, యాంథర్ లెంత్ అంతా పొడవునా కూడా అతుక్కొని ఉంది. యాంథర్ ఎంత లెంత్ ఉందో అంత లెంత్ కూడా ఫిలమెంట్ అనేది అతుక్కొని ఉంది. సో ఎగ్జాంపుల్ నిలంబో, దాన్ని మనం ఏమంటున్నాము? ఎడ్నేట్ అంటున్నాము. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్, వర్సటైల్. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి వర్సటైల్. ఓకే స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈజ్ ద ఫోర్త్ వన్, వర్సటైల్. వర్సటైల్ అంటే ద ఫిలమెంట్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద బ్యాక్ ఆఫ్ ది యాంథర్ అట్ ఎ పాయింట్. యాంథర్కి బ్యాక్ సైడ్ ఒక పాయింట్లో స్టిక్ అయినట్టు ఉంటుంది, దాన్ని మనం వర్సటైల్ అంటాము. ఇలా ఎట్ ఎ పాయింట్ అటాచ్ అయి ఉండటం ఎందుకు అంటే, సో ఇది ఇట్ అలోస్ ద యాంథర్ టు స్వింగ్ ఫ్రీలీ ఇన్ ద విండ్. సో విండ్ పాలినేషన్ జరుగుతుంది గ్రామినేసి మెంబర్స్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒరైజా సటైవా. సో ఆ విండ్కి అన్ని డైరెక్షన్స్లో అది ఫ్రీగా మూవ్ అవ్వటం కోసం ఒక పాయింట్లో ఫిలమెంట్ అనేది అటాచ్ అయ్యి ఉంటుందన్నమాట. సో ద ఫిలమెంట్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు ద బ్యాక్ ఆఫ్ ది యాంథర్ అట్ ఎ సింగిల్ పాయింట్. ఓకే, ఇది అన్ని డైరెక్షన్స్లో కూడా యాంథర్ అనేది మూవ్ అవ్వగలదు. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో బేసిఫిక్స్డ్కి ఎగ్జాంపుల్ దతూరా, డార్సిఫిక్స్డ్కి ఎగ్జాంపుల్ హైబిస్కస్, ఎడ్నేట్కి ఎగ్జాంపుల్ నిలంబో అండ్ వర్సటైల్కి ఎగ్జాంపుల్ ఒరైజా సటైవా. సో లెట్స్ సీ ద లెంత్ ఆఫ్ ద స్టేమెన్స్. Generally stamens in a flower are same in length, but in some flowers the length of the stamen is variable. There are two types generally. First one is didynamous and second one is tetradynamous. Let's see the first one, didynamous. So androecium has 4 stamens. Among them 2 are long and 2 are short. Such a kind of arrangement is called as didynamous condition. Okay students, for this the example is asimum. Here you can see 4 stamens are present, among them 2 are long and 2 are short. Let's see the second one, that is tetradynamous. So let's see the second one students. So tetradynamous is nothing but androecium has 6 stamens. They are different in their size. Okay students, here outer side stamens are shorter stamens and inner side stamens are longer stamens. Okay students, for this the example is brassica. Brassicaceae family that contain tetradynamous condition of stamens. Okay students, let's see the union of stamens. So in some flowers stamens are united. There are 2 types. First one is cohesion and adhesion. Okay students, let's see the first one, cohesion. So it is the fusion of the parts of the stamens of a flower. It includes the fusion among filaments or anthers or both. It is of 3 types. Okay students, cohesion అంటే ఏంటి అంటే, ఇందులో యాంథర్లోని పార్ట్స్ వాటికి అవే ఫ్యూజ్ అయి ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఫిలమెంట్స్ ఫ్యూజ్ అయి ఉండొచ్చు, యాంథర్స్ ఫ్యూజ్ అయి ఉండొచ్చు, లేదా 2 కలిపి కూడా ఫ్యూజ్ అయి ఉండొచ్చు. సో కొహెషన్ ఈజ్ ఆఫ్ 3 టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎడెల్ఫీ, సింజెనీషియస్ కండిషన్, సినాండ్రీ.
లెట్స్ సీ. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఏడెల్ఫీ. ఏడెల్ఫీ అంటే ఏంటి అంటే ద ఫిలమెంట్ ఆఫ్ ది స్టేమిన్స్ ఆర్ యునైటెడ్ లీవింగ్ ద యాంథర్ ఫ్రీ. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఏడెల్ఫీ. అంటే ఫిలమెంట్స్ ఫ్యూజ్ అయి ఉంటాయి, యాంథర్స్ ఫ్రీగా ఉంటాయి. As a result, the stamens are arranged in bundles. Based on the bundle number, there are three types of Adelphi condition. ఓకే, సో అంటే ఏంటి, ఫిలమెంట్స్ అన్నీ అటాచ్ అయి ఉంటాయి, యాంథర్స్ మాత్రం ఫ్రీగా ఉంటాయి. ఇలా ఫామ్ అవటం వల్ల బండిల్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతాయి. సో ఆ బండిల్ నెంబర్ బట్టి దెర్ ఆర్ త్రీ టైప్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మోనోడెల్ఫస్, సెకండ్ వన్ ఈజ్ డైడెల్ఫస్, థర్డ్ వన్ ఈజ్ పాలీడెల్ఫస్. లెట్స్ సీ వన్ బై వన్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ మోనోడెల్ఫస్. స్టేమెన్స్ అన్నీ యునైట్ అయి ఉంటాయి, యాంథర్స్ ఫ్రీగా ఉంటాయి. రిమెంబర్, సో స్టేమెన్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ సింగిల్ బండిల్. ఎగ్జాంపుల్ హైబిస్కస్. సో హియర్ యూ కెన్ సీ ద మోనోడెల్ఫస్ కండిషన్ ఇన్ హైబిస్కస్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో చూస్తున్నారు కదా, సో ఇది స్టామినల్ ట్యూబ్ అనమాట. స్టేమెన్స్ యొక్క ఫిలమెంట్స్ అన్నీ కూడా అటాచ్ అయిపోయి ఈ స్టామినల్ ట్యూబ్ ఫామ్ అయింది. దీని లోపల నుంచి స్టైల్ పాస్ అవుతూ చూసారా, ఈ రెడ్ కలర్ 5 ఉన్నాయి కదా, అవి స్టిగ్మా. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో దెన్ యాంథర్స్ మాత్రం ఫ్రీగా ఉన్నాయి చూడండి. సో దీస్ ఆర్ ద యాంథర్స్. ఈ ఎల్లో కలర్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ యాంథర్స్ అనమాట. వీటన్నిటి తాలూకా ఫిలమెంట్ అనేది ఫ్యూజ్ అయిపోయినాయి. వీటన్నిటి ఫిలమెంట్స్ ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఒక బండిల్లా ఫామ్ అయ్యి ఒక ట్యూబ్ ఫామ్ అయింది. దాన్ని స్టామినల్ ట్యూబ్ అన్నాము. ఇవి సింగిల్ బండిల్ కాబట్టి ఈ కండిషన్ని మనం ఏమంటున్నాము, మోనోడెల్ఫస్ కండిషన్ అంటున్నాము. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, హైబిస్కస్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్, డైడెల్ఫస్ కండిషన్ స్టూడెంట్స్. సో స్టేమెన్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ 2 bundles. ఓకే, ఇది ఫ్యాబేసీలో ఉంటుంది జనరల్గా. ఎగ్జాంపుల్ డాలికాస్. సో ఫ్యాబేసీలో ఎలా ఉంటుంది అంటే దేర్ 9+1 అరేంజ్మెంట్ ఉంటుంది. అంటే 9 స్టేమెన్స్ ఒక బండిల్గా ఉంటాయి, సింగిల్ స్టేమెన్ ఒక బండిల్గా ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ డైడెల్ఫస్ కండిషన్ స్టూడెంట్స్. సో 9 స్టేమెన్స్ ఇలా ఒక బండిల్లా ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ 9 ఉంటాయి, 9 స్టేమెన్స్. సో సింగిల్ మాత్రం ఇంకొక బండిల్గా ఫామ్ అయి ఉంటుంది. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, ఫ్యాబేసీ ఫ్యామిలీ. ఓకే, డాలికాస్, ల్యాబ్ ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్, పాలీడెల్ఫస్ కండిషన్ స్టూడెంట్స్. సో స్టేమెన్స్ ఆర్ అరేంజ్డ్ ఇన్ మోర్ దాన్ 2 bundles. అంటే 3 bundles కానీ 4 bundles కానీ అంతకన్నా ఎక్కువ కానీ ఉంటాయి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ సీబా పెంటాండ్రా, బూరుగా అంటారు, బూరుగు చెట్టు. దాంట్లో 3 to 4 bundlesగా ఫామ్ అవుతుంది ఇలాగా స్టేమెన్స్ అనేవి. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి, సీబా పెంటాండ్రా అనేది ఎగ్జాంపుల్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో లెట్స్ సీ నెక్స్ట్ వన్. ఏడెల్ఫీ అంటే ఏంటి, స్టేమెన్స్ యునైట్ అయి ఉంటాయి, యాంథర్స్ ఫ్రీగా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కండిషన్. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి అంటే సింజెనీషియస్ కండిషన్. సో సింజెనీషియస్ అంటే యాంథర్స్ ఆఫ్ ద స్టేమెన్ యునైటెడ్ లీవింగ్ దేర్ ఫిలమెంట్స్ ఫ్రీ. చూస్తున్నారు కదా, సింజెనీషియస్ కండిషన్ అంటే ఏంటి అంటే, సో ఇందులో యాంథర్స్ అన్నీ ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉంటాయి, ఒకదానికొకటి అతుక్కొని ఉంటాయి, బట్ ఫిలమెంట్స్ అనేవి ఫ్రీగా ఉంటాయి. చూడండి, ఫిలమెంట్స్ అనేవి ఫ్యూజ్ అవ్వలేదు. వీటి మీద ఒక పడగ లాంటి స్ట్రక్చర్ కూడా ఉంటుంది. సో జనరల్లీ ఇట్ ఈస్ సీన్ ఇన్ యాస్ట్రేసీ ఫ్యామిలీ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో అంటే ఏంటి, ఫిలమెంట్స్ అన్నీ ఫ్రీగా ఉన్నాయి, యాంథర్స్ మాత్రమే ఫ్యూజ్ అయి ఉన్నాయి. దట్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ సింజెనీషియస్ కండిషన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్, లాస్ట్ వన్, దట్ ఈస్ సినాండ్రీ. ఓకే, సో బోత్ ద ఫిలమెంట్స్ అండ్ యాంథర్స్ ఆర్ కంప్లీట్లీ ఫ్యూజ్డ్. చూడండి, ఫిలమెంట్స్ యాంథర్స్ అన్నీ కూడా కంప్లీట్గా ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉంటాయి. సో యూ విల్ సీ దిస్ ఇన్ ద ఫ్యామిలీ కుకుర్బిటేసి. చూస్తున్నారు కదా, కుకుర్బిటేసిలో ఇది మైక్రోస్కోప్లో ఎలివేట్ చేసి చూపిస్తున్నాను స్టూడెంట్స్. సో చూసారా, యాంథర్స్ ఫిలమెంట్స్ మొత్తం ఫ్యూజ్ అయిపోయి కనబడుతున్నాయి. దిస్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ సినాండ్రీ.
ఫస్ట్ వన్ ఏంటి, స్టేమెన్స్ మాత్రం ఫ్యూజ్ అయ్యి యాంథర్స్ ఫ్రీగా ఉన్నాయి. దట్ కండిషన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏడెల్ఫీ. సెకండ్ కండిషన్ ఏంటి, సింజెనీషియస్ కండిషన్, అంటే యాంథర్స్ మాత్రమే ఫ్యూజ్ అయ్యాయి, ఫిలమెంట్స్ ఫ్రీగా ఉన్నాయి, ఫ్యామిలీ ఆస్ట్రేసి. ఓకే, సినాండ్రీ అంటే ఏంటి, యాంథర్స్ ఫిలమెంట్స్ మొత్తం కూడా ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉన్నాయి. ఎగ్జాంపుల్ కుకుర్బిటేసి. ఓకే స్టూడెంట్స్, లెట్స్ సీ ద ఎడిషన్ ఆఫ్ స్టేమెన్స్. ఫస్ట్ మనం కొహెషన్ చూసాము. కొహెషన్ అంటే ఏంటి, ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద స్టేమెన్ ఇట్ సెల్ఫ్, అంటే స్టేమెన్లో పార్ట్సే, అంటే యాంథర్స్ కానీ ఫిలమెంట్స్ కానీ రెండు కానీ ఫ్యూజ్ అయి ఉంటే దట్ కండిషన్ ఈజ్ కొహెషన్. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద ఎడిషన్. ఎడిషన్ అంటే ఏంటి అంటే ఫ్యూజన్ ఆఫ్ స్టేమెన్స్ with the other parts of the flower, not themselves, with the other parts like calyx, corolla, gynoecium. That is called addition, students. It is of 4 types: episepalous condition, epipetalous condition, epitepalous condition, gynostesium, students. Okay, so let's see first one, episepalous. What are sepals? Sepals అంటే కేలిక్స్, ఇండివిజువల్ నెంబర్ ఈజ్ సెపల్. స్టేమెన్స్ ఆర్ అటాచ్డ్ టు ద సెపల్స్. ఓకే స్టూడెంట్స్, గ్రీవెలియాలో స్టేమెన్స్ అనేవి సెపల్స్కి అతుక్కొని ఉంటాయి. సెపల్స్ అంటే నాన్ ఎసెన్షియల్ ఆర్గన్స్, ఫస్ట్ హోరల్ ఆఫ్ ది ఫ్లవర్, యు నో దట్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఎగ్జాంపుల్ సిల్వర్ ఓక్ ఆర్ గ్రీవెలియా. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్, ఎపిపెటాలస్ కండిషన్. పెటల్స్ అంటే attached to the petals. Stamens are attached to the petals. Okay students, so here petals. Okay students, stamens దేనికి అటాచ్ అయి ఉంటాయి, పెటల్స్కి అటాచ్ అయి ఉంటాయి. ఐ విల్ షో యూ ద ఇమేజ్. చూడండి ఇక్కడ స్టేమెన్స్, దతూరా ఫిగర్ ఇది. సో చూడండి స్టేమెన్స్ అనేవి అతుక్కుని ఉన్నాయి. ఇక్కడ నేను నీడిల్తో సపరేట్ చేస్తున్నాను. స్టేమెన్స్ అనేవి జనరల్గా గ్యామోపెటాలస్ కండిషన్లో, గ్యామోపెటాలేలో స్టేమెన్స్ అనేవి ఇలా పెటల్స్కి అతుక్కొని ఉంటాయి స్టూడెంట్స్. ఓకే, స్టేమెన్లో ఫిలమెంట్ అనేది ఇలా పెటల్స్కి అతుక్కొని ఉంటాయి. ఓకే, సో లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్, ఎపిటెపాలస్ కండిషన్. ఓకే స్టూడెంట్స్, for epipetalous condition example is datura and disc florets of tridax. ట్రైడాక్స్లో డిస్క్ ఫ్లోరెట్స్లో కూడా ఎపిపెటాలస్ కండిషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్, ఎపిటెపాలస్ కండిషన్. వాట్ ఆర్ టెపల్స్? సో ద పెరియాంత్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ టెపల్. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఇఫ్ దెర్ ఈస్ నో డిఫరెన్సియేషన్ ఆఫ్ calyx and corolla, that is called as perianth. Okay, so the individual of perianth is tepal. Okay students, stamens are attached to the perianth lobes. Example, asparagus. Last one is gynostesium, students. Gynostesium is nothing but stamens are attached to the stigma of the gynoecium. Okay, so దీనికి ఎగ్జాంపుల్ కెలోట్రోపిస్. కెలోట్రోపిస్లో స్టేమెన్స్ అనేవి స్టిగ్మాకి అతుక్కొని ఉంటాయి. ఓకే స్టూడెంట్స్, సో లెట్స్ సీ నౌ ద గైనీషియం. సో ఇప్పటి వరకు మనకి ఆండ్రీషియం, మేల్ రీప్రొడక్టివ్ ఆర్గన్ అయిపోయింది. నౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు సీ ద నెక్స్ట్ వన్, దట్ ఈస్ గైనీషియం స్టూడెంట్స్. సో గైనీషియం is the 4th innermost whorl of the flower. You can see this is gynecium, students. Last whorl. Okay, it is the female reproductive organ. It is a female reproductive organ. Okay students, so it is made up of carpels. Okay, here you can see the structure of carpel, students. So this is carpel. This one is carpel. Okay, it consists a stigma, style and swollen part, that is nothing but ovary. This is stigma, this is style and this is ovary. Ovary encloses the ovules. Okay students, so
A typical carpel. So gynoecium is entire whorl is called as gynoecium, whereas individual is carpel. Androecium is entire male reproductive organ, entire male reproductive parts of flower. Individual is stamen. Here the individual is carpel. Okay, students. A typical carpel consists three parts. So they are nothing but basal swollen part is nothing but ovary. So the middle elongated part is nothing but style. The upper swollen part is nothing but upper part, apical part is nothing but stigma. It perceives pollen grains. Okay, students. Let's see the fusion of carpels. So, fusion of carpels is nothing but the carpels of the gynoecium, they may remain free or fused. సో కార్పెల్స్ అనేవి ఎన్నైనా ఉండొచ్చు, అవి ఫ్రీగా ఉండొచ్చు, కలిసిపోయి ఫ్యూజ్డ్గా ఉండొచ్చు. ఒకవేళ ఫ్రీగా ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎపోకార్పస్ కండిషన్, ఒకవేళ ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉంటే దట్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ సిన్కార్పస్ కండిషన్. ద కార్పెల్స్ present on the thalamus remain free. That condition is called as apocarpus. Example, Nilambo. Okay, students. Here I want to show you the image. సో ఇదేంటి అంటే కెలోట్రోపిస్. ఎన్ని కార్పెల్స్ ఉన్నాయి? 1, 2. చూసారా, ఈ రెండు విడివిడిగా ఉన్నాయి. సో దిస్ కండిషన్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ అపోకార్పస్ కండిషన్ స్టూడెంట్స్. చూడండి, ఇది కేలిక్స్ అనమాట, 5 కేలిక్స్. సో ఏంటి ప్లాంట్ నేమ్ ఏంటి? కెలోట్రోపిస్, జిల్లేడు. సో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇవి పెటల్స్, 5 పెటల్స్. ఓకే, పెటల్స్ రిమూవ్ చేశాక ఇలా సెపల్స్ మాత్రమే కనబడతాయి. ఓకే స్టూడెంట్స్, మధ్యలో ఆండ్రీషియము, స్టామినల్ ట్యూబ్ ఇవన్నీ కూడా నేను తీసేసాను, ఎందుకంటే మనం కార్పెల్స్ మాత్రమే చూడాలి కాబట్టి. చూస్తున్నారు కదా, లోవర్ స్వాలెన్ పార్ట్ ఈజ్ ఓవరీ, మిడిల్ elongated part is style, and upper swollen part, upper receptive part is nothing but stigma. Okay students. సో కెలోట్రోపిస్లో చూస్తున్నారు కదా, బైకార్పెల్లరీ కండిషన్ ఉంది. బైకార్పెల్లరీ రెండు ఫ్యూజ్ అవ్వలేదు కదా, అపోకార్పస్ కండిషన్ స్టూడెంట్స్. ఓకే, సో ఎగ్జాంపుల్ నిలంబో అండ్ రైట్ కెలోట్రోపిస్ ఆల్సో. So next one is syncarpus condition students. The carpels of gynoecium are completely or partially fused. గైనీషియంలో ఉన్నటువంటి కార్పెల్స్ అనేవి కంప్లీట్గా కానీ పార్షియల్గా కానీ ఫ్యూజ్ అయిపోయి ఉంటాయి. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ దతురా. ఓకే స్టూడెంట్స్, లెట్స్ సీ ద పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కార్పెల్. So there are 3 parts for a carpel: style, stigma, ovary. Basal swollen part, middle elongated part, upper pars receptive part. Okay students, let's see if one by one. Style, you can see the style here, this one is style. Okay, elongated part, it is the elongated part of the gynoecium present between the ovary and the stigma. So depending upon the position, there are 3 types of styles. Okay students, style position batti 3 types: terminal style, lateral style, gynobasic style. Here you can see the image students. First one is terminal style. Terminal ante style arises from the apical part of the ovary. Example, hibiscus, that is called terminal style. Second one is lateral style. Style arises from the lateral part of the ovary. Okay, you can see the diagram. Second one, lateral side, it arises from the lateral side. So that is called lateral style. Example, mangifera. Okay students, third one is gynobasic. చూస్తున్నారు కదా, థర్డ్ ఇమేజ్ చూడండి, ఓవరీ యొక్క బేస్లో నుంచి స్టైల్ అరైజ్ అవుతుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, స్టైల్ అరైజెస్ ఫ్రమ్ ద బేస్ ఆఫ్ ది ఓవరీ. ఎగ్జాంపుల్, అసిమమ్. లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ వన్, స్టిగ్మా. Stigma is the terminal end of the style.
It receives pollen grains at the time of pollination. Generally, stigma is sticky in nature, helps the pollen grains to germinate. సో ఇది స్టిగ్మా. చూడండి, పాలెన్ గ్రెయిన్స్ని రిసీవ్ చేసుకునే పార్ట్ అనమాట. ఇది స్టికీగా ఉంటుంది. పాలెన్ గ్రెయిన్స్ దీని మీద వచ్చి పడ్డప్పుడు దే విల్ జర్మినేట్, దే ఎంటర్ ఇన్ టు ద స్టైల్ అండ్ దే రీచెస్ ద ఓవరీ. దేర్ దే ఫర్టిలైజెస్ ద ఎగ్. ఎగ్తో కలిసి ఫర్టిలైజేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ వన్ ఓవరీ. The lowermost swollen fertile part of the carpel is called as ovary, students. Okay, that is the ovary. Ovary may be superior, may be inferior, or may be half superior. It encloses the ovules. ఓవరీ అనేది సుపీరియర్ ఓవరీగా ఉండొచ్చు. అంటే సుపీరియర్ ఓవరీ అంటే ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తున్నారు కదా. సో ఓవరీ పైన ఉంది, కింద నుంచి కింద నుంచి సెపల్స్, కింద నుంచి పెటల్స్, కింద నుంచి యాండ్రీషియం గైనీషియం అన్నీ వస్తాయి. సో ద ఓవరీ పొజిషన్ ఈజ్ సుపీరియర్. ఓకే, సో లేదు అంటే ఇన్ఫీరియర్గా ఉండొచ్చు. ఓవరీ కింద ఉండి దాని పైనుంచి అన్ని పార్ట్స్ వస్తే ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ అంటారు. అలా కాకుండా లాటరల్ సైడ్ నుంచి అంటే ఈ పక్క నుంచి అన్ని పార్ట్స్ వచ్చినట్టయితే దట్ ఈస్ హాఫ్ సుపీరియర్ ఓవరీ ఆర్ హాఫ్ ఇన్ఫీరియర్ ఓవరీ అనమాట. ఓకే, సో ఓవరీ ఎన్క్లోజెస్ ద ఓవ్యూల్స్. ఆఫ్టర్ ఫర్టిలైజేషన్ దిస్ ఓవరీ that becomes into a fruit. Okay students, after fertilization ovary develops into fruit. Okay students, this is about the essential organs of a flower or male and female reproductive organs of a flower. If you like this video, share this video with your friends. So if you not yet subscribe my channel, do it now. Thank you.